प्रभु पहले यीशु क्रिस्त वाले नामों में नाम తెలియజేస్తున్నా आए आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से वंदना करते हैं। ఆరాధన సమయంలో ప్రభు మనతో మాట్లాడి వాక్యాన్ని అనుసరించి అనేక మంది మరి ఆరాధన చేయడానికి దేవుడు సహాయపడ్డాడు। దాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం। आराधना के समय में भी परमेश्वर से बातें किया। कई लोग आराधना करने में परमेश्वर ने सहायता की, उसके धन्यवाद। దయచేసి రాబోయే దినాలలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆరాధన చేయాలని అది సంఘం యొక్క అభిలాష। ముఖ్యంగా ప్రభు దాన్ని ఎదురు చూస్తున్నారు। आने वाले दिनों में सभी आराधना करें, परमेश्वर की अभिलाषा है। దయచేసి దాని కొరకు ప్రార్థన చేయండి। రాబోయే దినాలలో ప్రభువుని ఆరాధించండి। प्रार्थना कीजिएगा उसके लिए और आने वाले दिनों में आराधना भी कीजिए। చాలా కొద్ది సమయం మాత్రమే ఉంది ముఖ్య వర్తమానానికి। बहुत ही कम समय है मुख्य वर्तमान के लिए। మనం క్లుప్తంగానే చూసుకుందాం। संक्षिप्त में हम देखेंगे। ప్రకటన గ్రంథము प्रकाशित वाक्य 22వ అధ్యాయము 22वां अध्याय। ప్రకటన గ్రంథము 22వ అధ్యాయము प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 14వ వచనాన్ని మనం కలిసి చదువుకుందాం। 14वां वचन हम सभी एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। ప్రకటన గ్రంథం 22వ అధ్యాయం 14వ వచనం అందరం కలిసి చదువుకుందాం। 22वां अध्याय 14वां वचन एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। జీవ వృక్షమునకు హక్కు గలవారై గుమ్మమునకున్న ఆ పట్టణంలోకి ప్రవేశించినట్లు తమ వస్త్రములను ముద్రించిన వారు ధన్యులు। మరోసారి చదువుదాం। एक बार पढ़ेंगे। జీవ వృక్షమునకు హక్కు గలవారై గుమ్మమునకున్న ఆ పట్టణంలోకి ప్రవేశించినట్లు తమ వస్త్రములను ముద్రించిన వారు ధన్యులు। प्रवेश करेंगे। ప్రభు సహాయం కొరకే ప్రార్థించుకుందాం। परमेश्वर की सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे अति पवित्र परमेश्वर, दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। सुबह से लेकर इस समय तक आपका अनुग्रह में बनाए रखा, हमें चलाते हैं और इसका धन्यवाद प्रभु जी। आराधना में आपने सहायता किया, देश में आपने सहायता किया, इसका धन्यवाद प्रभु जी। इसी प्रकार इस समय मुख्य वर्तमान में प्रभु जी आपके दास को आपने खड़ा किया प्रभु जी, इसके हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 14वां वचन के अनुसार प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और उस वचन के द्वारा आपके दास के द्वारा खुद आप हमसे बातें करें परमेश्वर प्रभु जी। उस वचन के द्वारा हमारे आत्मा को प्रभु जी आप तृप्त करें प्रभु जी। आशीर्वाद और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उतना ही नहीं परमेश्वर आपके दास को अभिषेक करें, आपका आशीष आपके दास के ऊपर बनाए रखें प्रभु जी। उतना ही नहीं प्रभु जी आपके भगवान ने लोगों की छिड़काव को नीचे लाते हैं, शुद्ध करें, पवित्र करें, आपके पुरुष की नीचे छिपा कर रखें। हे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके जीव वचन के द्वारा प्रभु जी आप बात करें और नहीं प्रभु जी अंधकार की सारी शक्तियों यीशु मसीह के नाम से मानते हुए आपके नाम को उठाते हैं। स्मृति प्रार्थना को शीघ्र हमारे में उद्धार करता और यीशु मसीह के नाम से स्मृति प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु जी, आमीन। ఈ యొక్క భాగంలో మనం చూసినట్లయితే जैसे आप देख रहे हैं ప్రకటన గ్రంథము 22వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో చూసినట్లయితే प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 14वां वचन। ఈ యొక్క భాగంలో దేవుడు ఒక గొప్ప విషయాన్ని మనకు గుర్తు చేస్తున్నారు। परमेश्वर एक बड़ी बात को यहाँ पे याद दिलाते हैं। జీవ వృక్షమునకు హక్కు గలవారై జీవ వృక్షమునకు హక్కు గలవారై जो जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, గుమ్మమునకుండా ఆ పట్టణంలోనికి ప్రవేశించినట్లు తమ వస్త్రములను ఉతుకుకుని వారు ధన్యులు అని చెప్పి రాయబడి ఉంది। वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। ఈ లోకంలో అనేకమైనటువంటి హక్కులు మనకు ఉన్నాయి। इस दुनिया में कई प्रकार के अधिकार हमारे पास है। మనకందరికీ కూడా భారతదేశపు పౌరసత్వపు హక్కు ఉంది। हमें इस भारत देश का जो अधिकार जो हमारे पास है, यहाँ के रहने का अधिकार हमें है। ఒకవేళ ఫారిన్ కంట్రీస్ నుంచి ఎవరైనా మన దేశానికి చూడడానికి వచ్చినట్లయితే यदि फॉरेन कंट्री से यदि हमारे देश को कोई देखने के लिए आते हैं, వారు టూరిస్ట్ వీసాలో వస్తారు। वहाँ पे टूरिस्ट वीजा लेकर हमारे देश में आते हैं। నేను ఇక ఒక 10 days నేను అక్కడ
టూరిజం చూస్తూ వెళ్ళిపోతారని చెప్పి వస్తారు. हाँ, मैं 10 दिन यहाँ पे टूरिज्म देखकर मैं वापस चला जाऊंगा। అదేవిధంగా మరికొంతమంది ఉద్యోగరీత్యా వస్తారు. और कुछ लोग अपने नौकरी के विषय में भी आते हैं। సపోజ్ ఇక్కడ ఒక పెద్ద ఫ్యాక్టరీ కడుతున్నారు, దానికి టెక్నీషియన్ కావాలి, వేరే దేశం వాళ్ళు మిషనరీ మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆ మిషనరీని ఇక్కడ వాళ్ళకి నేర్పడానికి కొన్ని నెలలు లేదా కొన్ని సంవత్సరాలు పర్మిషన్ తీసుకుని వస్తారు. क्योंकि यहाँ बड़ी फैक्ट्री बनाते हैं या कोई मिशनरीज जो है काम करने वाले इतने सालों के लिए आने करके वो वीजा लेकर यहाँ पे आते हैं। ఆ తర్వాత వారి అడిగిన గడువు పూర్తయినట్టు వారు వెళ్ళిపోవాలి. और उसके बाद जो समय उनका पूरा होने तक उन्हें वहाँ पे चले जाना पड़ता है। అయితే ఈ దేశంలో పుట్టినటువంటి పౌరులు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇక్కడ శాశ్వతంగా మరణించేంత వరకు కూడా ఉండే హక్కు ప్రతి దేశము ఆ దేశ పౌరులకు ఇస్తుంది. इस देश में जो भी पैदा हुआ है उस देश का वो नागरिक होता है और उसे वो अधिकार रहता है आने का। అదే రీతిగా ఈ దేశంలో పుట్టినటువంటి భారత పౌరసత్వాన్ని పొందినటువంటి బిడ్డలకు ప్రభుత్వము అనేకమైనటువంటి ఆ యొక్క హక్కులను ఇస్తుంది. इसी प्रकार इस भारत देश में जो पैदा हुए जो यहाँ के नागरिक है, सरकार जो है उन्हें कई प्रकार की चीजें उन्हें उपलब्ध करवाती है। ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆధార్ కార్డు పొందేటువంటి హక్కు ఉంది. हर एक जन को आधार कार्ड पाने का हक है। ప్రతి కుటుంబానికి కూడా ఒక రేషన్ కార్డు పొందే హక్కు ఉంది. और हर एक परिवार को रेशन कार्ड पाने का अधिकार है। ప్రతి వ్యక్తికి కూడా పాన్ కార్డు చేర్చుకునేటువంటి హక్కు ఉంది. हर एक व्यक्ति को पान कार्ड बनाने का अधिकार भी है। అదేవిధంగా మన తల్లిదండ్రులు సంపాదించినటువంటి ఆస్తిలో వారి తదనంతరం మనం పొందడానికి ఆ కుటుంబంలో పుట్టినటువంటి బిడ్డలు పొందడానికి హక్కు ఉంది. और इसी प्रकार माता पिता का जो संपत्ति है उसमें बच्चों का भी उसमें हकदार है। అదేవిధంగా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చెప్పబడుతుంది, ఒక కుటుంబంలో మొట్టమొదటిగా పుట్టినటువంటి బిడ్డకు జ్యేష్ఠత్వపు హక్కు ఉంది. इसी प्रकार एक बाइबल भी बताती है एक परिवार में जो पहलौठा जो है वो पहलौठा का अधिकार भी उनको रहता है। మన దేశంలో చూసినట్లయితే మహిళలకు ప్రభుత్వము 33% హక్కు ఇస్తుంది. इसी प्रकार हमारे देश में 33% महिलाओं को अधिकार है। కనుక 33% వారు పొందిన తరువాతే మిగిలినటువంటి భాగాన్ని ఇతరులందరూ కూడా పొందడానికి హక్కు ఉంది. क्योंकि 33% जो महिलाएं जो अधिकार है वो सिर्फ बच्चे हुए बाद बाकी को मिलता है। అయితే ఇక్కడ ప్రభు వాక్యంలోనికి మనం వెళ్ళినట్లయితే प्रभु के वचन में आ जाए, ఇక్కడ ఏమని చెప్పబడింది? यहाँ पे क्या कहता है? ప్రకటన గ్రంథము 21వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో జీవ వృక్షమునకు హక్కు గలవారే. क्योंकि यहाँ पे 14 वचन में कहता है जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार। ఆ యొక్క అధికారము దేవుడు తన బిడ్డలకు ఇచ్చాడు. तो ये जो अधिकार है परमेश्वर अपने बच्चों को दिया है। ఆ జీవించేటటువంటి ఆ యొక్క వృక్షాన్ని దగ్గరికి వెళ్ళడానికి, దాన్ని పొందడానికి, ఆ పట్టణంలో ప్రవేశించడానికి ఆయన బిడ్డలకు ఆయన హక్కు ఇచ్చాడు. क्योंकि इस जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार और इस फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करने का अधिकार उनके बच्चों को दिया है। అయితే మన యొక్క పితరుడైనటువంటి మన తాత అయినటువంటి ఆ యొక్క ఆదాము చేసినటువంటి తప్పిదం వలన మనము ఆ యొక్క జీవ వృక్ష ఫలాలను తినేటువంటి ఆ యొక్క అదృష్టాన్ని లేక ధన్యతను కోల్పోయాం. क्योंकि उस हमारे जो पूर्वज जो आदम ने जो पाप किया है उस जीवन के वृक्ष का फल खाने का अधिकार ने खो दिया है। కనుక ఆయన చేసినటువంటి ఆ యొక్క కుటుంబము చేసినటువంటి ఆజ్ఞ అతిక్రమం ద్వారా ఈ లోకానికి పాపం వచ్చింది. ఆ పాపము ద్వారా మనం పుట్టుకుంటూ రావడం ద్వారా జీవ వృక్షం యొక్క ఆ యొక్క దాన్ని పొందేటువంటి హక్కును మనం కోల్పోయాం. क्योंकि पाप करने के द्वारा हम ऐसे आए हुए हैं, उसी प्रकार वो जीवन का वृक्ष का फल खाने का जो अधिकार जो था उसे हम भी खो दिए हैं। అయితే ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క త్యాగము ద్వారా प्रभु यीशु मसीह के त्याग के द्वारा తిరిగి మనము దాన్ని పొందగలిగేటువంటి అదృష్టము లేక హక్కును మనం పొందగలిగి ఉన్నాం. फिर दोबारा उस अधिकार को उस हक को हम फिर दोबारा पाए हुए हैं। ఆదికాండము 3వ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే उत्पत्ति किताब 3 अध्याय में ఇక్కడ ఏ విధంగా మరి
మనం చూసాము ప్రభు బలలో పాల్పొందే ముందుగా ఏ విధంగా మరి సాతాను ఆ యొక్క ప్రధాన దూత త్రోసివేయబడిన తర్వాత తన యొక్క మరి అహంకారాన్ని లేక తన యొక్క మరి యొక్క గొప్పతనాన్ని లేక దేవుని కన్నా నాకు ఎక్కువ జ్ఞానం ఉంది, దేవుని కన్నా ఎక్కువ పనులు నేను చేయగలనేటువంటి ఒక అహంకార ధోరణితో ఆజ్ఞను అతిక్రమించడం ద్వారా దేవునికి కోపం రప్పించడం ద్వారా త్రోసివేయబడిన తర్వాత ఈ లోకంలో ప్రతి మానవుని కూడా మోసగిస్తూ తన వైపు తిప్పుకోవడానికి దేవుని మార్గాన్ని విడిచి నశించే మార్గానికి వెళ్ళడానికి ప్రేరేపణ చేస్తూ వచ్చింది. क्योंकि शैतान को भी शैतान प्रवेश के समय देखे कि शैतान भी परमेश्वर का जो सिंहासन और अधिकार वो चाहता था, उसके द्वारा वहाँ से वो धक्का मारा गया। उसी प्रकार संसार के लोगों को भरमाते हुए धोखा में रखते हुए आ रहा है। అందుకని ముందుగా హవ్వతో ఈ యొక్క సర్పముగా వచ్చి మోసగించింది. आज जो सर्प बनकर आकर हवा को उन्होंने धोखा दिया। ఆ కనుక ప్రతి అయితే ఏదైనా తోటలో దేవుడు వారిని ఉంచాడు. आदम की वाटिका में परमेश्वर ने रखा, వారు సంతోషంగా ఉండమని చెప్పారు. खुशी से रहने के लिए उनको वहाँ पे रखा गया। ప్రతి దినము కూడా సాయంకాల సమయంలో దేవుడు వారితో నేరుగా వచ్చి మాట్లాడుతూ ఉండేవాడు. हर दिन शाम को आकर परमेश्वर सीधा उनसे बातें करता था। అయితే దేవుడు ఏం చెప్పాడు? परमेश्वर ने क्या कहा? మీరు మంచి చెడ్డలను తెలుసుకునేటువంటి యొక్క చెట్టు ఫలములను మీరు తినవద్దని చెప్పి దేవుడు ఆజ్ఞించాడు. और इस अच्छे और बुरे का जो ज्ञान मिलता है, इसका फल आप मत खाइए करके परमेश्वर। అయితే మరి అక్కడ సర్పము యుక్తి గలదాయి. ఆ యొక్క స్త్రీతో ఇది నిజమా, ఈ తోట చెట్టులో దేని ఫలాలైనా మీరు తినకూడదని దేవుడు చెప్పనా అని అడిగినట్లుగా 3వ అధ్యాయము 1వ వచనము ఆఖరి భాగంలో చెప్పబడుతుంది. क्योंकि ये जो सर्प है युक्ति के साथ उन्हें उनसे बातें करते हैं कि आप सच में परमेश्वर ने फल तुमने जो खाने के लिए कहाँ करके उनसे बातें करते हुए आया। కనుక అక్కడ ఆ విధంగా చాలా యుక్తిగా ఈ లోకంలో అనేక మంది దేవుని బిడ్డలను సైతము సాతాను మార్గంలోనికి వెళ్ళిపోయాక ప్రోత్సహిస్తూ మాట్లాడుతూ ప్రేరేపణ చేస్తూ ఈ లోకం వెళ్ళిపోతుంది. कई लोग ऐसे हैं, कई युक्ति के साथ परमेश्वर के बच्चों को शैतान के मार्ग में ले जाते हैं। దేవుడు ఏమని చెప్తున్నాడు? परमेश्वर क्या कहता है? మీరు 6 దినాలు కష్టపడండి, 7వ దినము అది నాకు ప్రతిష్ఠితమైనటువంటి దినము. ఆ దినాన్ని మీరు నా సన్నిధికి వచ్చి నాకు మీరు ఆరాధన చేయండి, నన్ను మహిమపరచండి. దేవుడు స్పష్టంగా బైబిల్లో చెప్తూ వచ్చాడు. परमेश्वर ने कहा 6 दिन आप मेहनत कीजिए, 7वां दिन जो है वो पवित्र दिन है, आप प्रभु के घर आइए और परमेश्वर की आराधना करने के लिए कहता है। నీకు కావాల్సిన ఆరోగ్యాన్ని, आपको जो स्वास्थ्य आपको चाहिए, నీకు కావాల్సిన ఐశ్వర్యాన్ని, आपको जो धन चाहिए, ఈ యొక్క కుటుంబాన్ని परिवार को సురక్షితంగా నేను ఉంచగలుగుతున్నాను. सुरक्षित तो आपको रख पाता हूँ। నాశనానికి వెళ్ళకుండా సదాకాలము నీవు నాతో పాటు ఉండేటువంటి హక్కుని నేను ఇచ్చాను. क्योंकि तू नाश में ना जाने के बदले तुझे सुरक्षित का अधिकार मैंने तुझे दिया है। అయినప్పటికీ కూడా ऐसा होने पर भी మానవుడిని దేవుని బిడ్డలను అపవాది మోసగిస్తూ తంత్రాలతో యుక్తిగా వారిని దేవుని యొక్క మార్గం నుండి అంచెలంచెలుగా తన వైపు తీసుకుని వెళ్ళిపోతుంది. मनुष्य को जो शैतान है धीरे धीरे अपनी युक्ति के साथ उन्हें नाश की ओर ले जाता है। అందుకనే మానవుడు ఆ యొక్క జీవ వృక్ష ఫలాలను తినేటువంటి హక్కును కోల్పోతూ ఉన్నాడు. मनुष्य जीवन के वृक्ष का फल खाने का अधिकार खो देता है। మనం చూసినట్లయితే, మనం గమనించినట్లయితే ध्यान दें, మానవులు నిష్ప్రయోజకులుగా మారిపోతూ ఉన్నారు. मनुष्य कोई काम के नहीं आ रहे हैं। కనుక ఈ పాపానికి వారు చేయడానికి తహతహలాడుతున్నారు. क्योंकि पाप करने के लिए बहुत आगे रहते हैं। పాపం అంటే ఏంటి? पाप कहने पर क्या है? వారి యొక్క స్వయం చిత్తాన్ని వారు నెరవేర్చుకోవడమే. अपने स्वयं इच्छा को पूरा करना ही। దేవుని చిత్తాన్ని ఎరిగి దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలకు అనుగుణంగా వెళ్ళాలనేటువంటి విషయాన్ని వారు మర్చిపోయి వారి ఇష్టానుసారంగా జీవించాలని, వారి ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించాలని అనుకోవడము, ఆ విధంగా జీవించడము దేవునికి మార్గానికి వ్యతిరేకతగా అని మనం గమనించవలసి ఉంది. परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर अपनी इच्छा के अनुसार काम करना और अपने मार्ग में जाना, ये सब कुछ सब पाप है करके कहा जाता है। తన కుమారుని దండించకపోతే, అతడు పెద్దమ్మతో దండించకపోతే ఆ తండ్రి తన కుమారుడికి విరోధి అని బైబిల్ చెప్తోంది. यदि ये पिता अपने बच्चे को या अपने बेटे को या वो धन या
शिक्षा ना दे तो ऐसे हो नहीं सकता है। అందుకనే దేవుని బిడ్డలకు కొన్ని సందర్భాలలో దేవుడు చిన్న చిన్న దండన అనుమతిస్తూ వారిని సరైన మార్గంలో పెట్టాలని ఆశపడుతూ ఉంటాడు. परमेश्वर अपने लोगों को, अपने बच्चों को परीक्षा करता है कि वो सही मार्ग में ले जाने के लिए। అయితే ఆ సమయంలో దైవ భయం ఉన్న వ్యక్తులైతే తిరుగుబాటు చేయకుండా దేవుని ఆజ్ఞకు విధేయులైతే నడుచుకునే వారిగా ఉండాలి. क्योंकि परमेश्वर का डर यदि उनमें हो तो वे न कराते हुए परमेश्वर के चिन्हों में चलते हैं। అయితే ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు బైబిల్లో మనం చూసినప్పుడు ఇక్కడ వారు దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను అతిక్రమించడం ద్వారా తినవద్దు అనేటువంటి ఫలాలను వారు తినడం ద్వారా వారు పిండివేయబడ్డారని చెప్పి రాయబడుతుంది. क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानने के द्वारा, जिस फल को नहीं खाने के लिए कहा था, खाने के द्वारा उस वाटिका से उन्हें बाहर कर दिया गया। కనుక ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే यहाँ पे ऐसे देखते हैं ఆదికాండము 3వ అధ్యాయము 24వ వచనం దయచేసి చదవండి. उत्पत्ति किताब 3रा अध्याय 24वां वचन देखिए। అప్పుడు ఆయన ఆదామును వెళ్ళగొట్టి ఏదోను తోటకు తూర్పు దిక్కున కెరూబులను జీవ వృక్షములకు పోవు మార్గములను కాచుటకు ఇటు అటు తిరుగుచున్న ఖడ్గ జ్వాలను నిలవబెట్టెను. కాబట్టి इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन के वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। మనం చూసినట్లయితే ఈ లోకంలో ఒక టీనేజ్ వచ్చిన తర్వాత పిల్లలు తల్లిదండ్రుల యొక్క మాట సరిగా వినరు. क्योंकि दुनिया में जब टीनेज में जब बच्चे आ जाते हैं, माता पिता की बात को नहीं सुनते हैं। కనుక అనేక మంది ఆ యొక్క యవ్వన ప్రాయంలో ప్రవేశిస్తున్నటువంటి పిల్లలు వారి యొక్క మంచి నడవడికను వారు పాడు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. और टीनेज में जवान बच्चे जो है अच्छे मार्ग से वे भटक जाते हैं, खराब कर लेते हैं। తన కుమారుడికి ఏం చెప్తారు, తండ్రి చెప్తాడు ఆ బీరువా తాళాలు ఎక్కడ ఉన్నాయో పిల్లలకు తెలుసు, అయినప్పటికీ కూడా ఆ పిల్లలు తీయవద్దు అని చెప్పినప్పటికీ కూడా రహస్యంగా వారు ఆ యొక్క బీరువాలు తలుపులు తీసి దాంట్లో ఏదైనా విలువైనటువంటి డబ్బు కానీ మరొకటి కానీ తీసినట్టుగా వారు గమనించిన వెంటనే ఆ బీరువా తాళాలు ఆ బిడ్డకు దొరకకుండా వారు హెచ్చరిస్తారు. क्योंकि उसी प्रकार जैसे अपने माता पिता अपने बच्चों को कहते हैं कि इस बीरुआ की जो चाबी है उसे मत निकाले, बार-बार उन्हें चेतावनी दी जाती है। అయినప్పటికీ కూడా బిడ్డ అదే పని చేస్తున్నట్లయితే पर वे बच्चा वही काम यदि करता रहता है, అది వారికి అందుబాటులో ఉంచకుండా చేస్తాడు. क्योंकि उसकी उपलब्ध में वो नहीं रखता है। కనుక ఇక్కడ దేవుడు కూడా అదే విషయాన్ని చేశాడు. परमेश्वर ने वही काम को यहाँ पे उन्होंने किया है। ఇక్కడ వారు తినవద్దన్నటువంటి ఫలాలను వారు తినడం ద్వారా దేవుని యొక్క మరి ఉగ్రతకు వారు మరి పాలైనట్టుగా చెప్పబడుతుంది. क्योंकि जिस फल को परमेश्वर नहीं खाने के लिए मना किया था, उसी फल को उन्होंने कहा और वे क्रोध के कारण में बन गए। ఆ యొక్క క్రోధం యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంది? और उस क्रोध की जो परिस्थिति कैसी ఆయన है, జల్లగొట్టడం చెప్పబడింది. क्योंकि वहां से उन्हें निकाल दिया गया। అదేవిధంగా ఏదోను తోటలో తూర్పు దిక్కున కెరూబులను వృక్షములకు పోవు మార్గమును కాయుటకు అటు ఇటు తిరుగుతున్నటువంటి ఖడ్గ జ్వాలను నిలబెట్టినట్టుగా వాక్యం గుర్తు చేస్తూ ఉంది. अदन की वाटिका में करूबों को और चारों ओर घूमने वाले ज्वाला में तलवार को भी उन्होंने नियुक्त कर दिया। అదే రీతిగా మనం చూసినట్లయితే ఇదే అధ్యాయంలో 22వ వచనంలో మనం లాస్ట్ భాగంలో మనం చూసినట్లయితే इसी अध्याय के 22 वचन में हम देखेंगे, కాబట్టి అతడు ఒకవేళ తన చెయ్యి చాచి జీవవృక్ష ఫలములు కూడా తీసుకుని తిని నిరంతరము జీవించలేమో అని. కనుక దేవుడు ఎందుకని తినొద్దని చెప్పాడు? परमेश्वर किस लिए उसे ना खाने के लिए कहा? అతడు ఆల్రెడీ మార్గాన్ని తప్పిపోయాడు ఆదాము. हाँ, क्योंकि आदम पहले मार्ग से भटक गया है। తిరిగి అతను ఒకవేళ ఆ యొక్క పని మరలా చేస్తాడేమో, यदि यहाँ फिर दोबारा वही काम के लिए वो करता, మంచి చెడ్డలను తెలుసుకునేటువంటి యొక్క పని చేస్తాడేమో అని అక్కడికి వెళ్ళొద్దని చెప్పాడు. क्योंकि अच्छे बुरे का जो ध्यान देते हैं वो काम कहीं वो करे ना करने के लिए। కనుక అయినప్పటికీ కూడా అతడు దేవుని యొక్క మాటను వినకుండా పోయాడు. पर भी वो परमेश्वर की बात को उन्होंने नहीं सुना। ఎందుకంటే ఆ యొక్క వ్యక్తి పాపిగా మారిపోకుండా సదాకాలం కూడా పాపములోనే జీవించకుండా ఉండాలని
దేవుని యొక్క కోరిక. क्योंकि वो मनुष्य पाप में रहकर पाप में सदा जीवन ना बिताए, परमेश्वर की इच्छा है। అనేక మంది వ్యక్తులు కూడా ఈ యొక్క జీవ వృక్ష ఫలాలను తినేటువంటి హక్కును కోల్పోతున్నారు. कई लोग ऐसे हैं जो जीवन के वृक्ष का फल खाने का हक खो देते हैं। ఆ కనుక తద్వారా వారు దేవుడు దాచి ఉంచినటువంటి ఆత్మీయమైనటువంటి గొప్ప ఆశీర్వాదాలను దూరపరుచుకుంటున్నారు. और जो परमेश्वर जो बड़ी जो आशीषों को रखता है उसे वे खो दे रहे हैं। కనుక మనం చూసినట్లయితే జకర్యాలో ఒక మాట చూద్దాం. देखते हैं जकरिया की किताब, జకర్యా जकरिया की किताब 13వ అధ్యాయము, 13वां अध्याय, జకర్యా 13వ అధ్యాయము 7వ వచనం చదవండి. 7वां वचन। ఖడ్గమా, నా గొర్రెల కాపరి మీదను నా సహచారి మీదను పడుము. ఇదే సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా వాక్కు. గొర్రెలు చెదరిపోవునట్లు కాపరిని అంతము చేయుము. చిన్నవారి మీద నేను నా హస్తమునుంచుదును. ఇదే యెహోవా వాక్కు. చిన్నవారి మీద నేను నా హస్తమును ఉంచుదును. देखिए, बच्चों पर मैं अपने हाथ बढ़ाऊंगा, మనమందరం కూడా చిన్నవారము. क्योंकि हम सभी बच्चे ही हैं। ఆయన మనపై తన హస్తాన్ని ఉంచినాడు. क्योंकि उन्होंने हमारे हाथ अपना बढ़ाया है, కనుకనే మనం సురక్షితంగా ఉండగలిగాం. इसलिए हम सुरक्षित हम रह पाते हैं। ఒకసారి ఒక సంభవం జరిగింది. एक बार एक घटना घटी है। చాలా నాకు చూసినట్లయితే చాలా సంవత్సరాల క్రితం 1996వ సంవత్సరంలో జరిగింది. क्योंकि ये जो घटना है 1996 में घटना घटी है। ఏం జరిగిందంటే क्या हुआ कहने पर, గొర్రెల కాపరులను మనం గమనిస్తూ ఉంటాం. क्योंकि भेड़ बकरियों का चरवाहा हम देखते होंगे। ఈ గొర్రెల కాపరులు ఏం చేస్తారు? ये भेड़ बकरियों का चरवाहा क्या करते हैं, అనేక వందల గొర్రెలను వారు మేపుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. क्योंकि 100 या हजारों भेड़ बकरियों को चराते हुए जाते हैं। ఎక్కడైతే సాయంకాలం అవ్వబోతుందో जहाँ पर वो शाम होने वाली होती है, ఆ ఊరికి దగ్గరలోనే వారు ఒక కంచె వేసి వాటి అన్నిటిని కూడా సురక్షితంగా ఉంచారు, కాపలా ఉంటారు. क्योंकि वो उसमें जो गांव नजदीक पड़ते हैं वहाँ पे इसकी चारों तरफ बेड़ा बनाकर सुरक्षित भेड़ बकरियों को रखते हैं। అదే విధంగా నల్గొండ జిల్లాలో జరిగిన సంఘటన చెప్తాను. क्योंकि ये जो घटना जो है नलगोंडा जिला में हुई घटना बताता हूँ। అనేక మంది బహుశా గుర్తుండి ఉండొచ్చు. कई लोगों को ये बात याद होगा, నల్గొండ జిల్లా ప్రస్తుతానికి అది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉంది. क्योंकि ये जो नलगोंडा जो जिला जो है वो तेलंगाना राज्य అది है। ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉండేది. क्योंकि जब एक साथ जब राज्य था आंध्र प्रदेश में थी, అక్కడ భువనగిరి అనేటువంటి ఒక ఊరు ఉంది. क्योंकि वहाँ पे भुवनगिरी करके ఆ భువనగిరిలో అనేక మంది గొల్లలు ఆ యొక్క గొర్రెలను కాచుకుంటూ సాయంకాల సమయంలో ఊరికి కొంచెం దగ్గరగా గుడారం వేసుకొని అక్కడ వారు నైట్ స్టే చేస్తున్నారు. क्योंकि इस भुवनगिरी जो गांव में वहाँ जो चरवाहे हैं अपने भेड़ बकरियों को रखकर तंबू डालकर वहाँ पे वे निवास करते हैं। అయితే అక్కడ కొంతమంది దొంగలు వచ్చారు. पर वहाँ पे कुछ जो चोर वहाँ पे भी आए। అక్కడ కాపరులు నిద్రపోతున్న సమయంలో కొన్ని గొర్రెలను వారు లారీ మీద ఎక్కించుకుంటూ వెళ్ళారు. क्योंकि सोते समय में चोर लोग आकर भेड़ों को लारी में डाल ఆ శబ్దాన్ని చూసి వారు వచ్చి అటకాయించారు, వారు ఎదుర్కొంటున్నారు. क्योंकि उस आवाज को सुनकर उसका वे सामने करने आए। ఆ సమయంలో ఆ యొక్క దొంగలు ఆ ముగ్గురు వ్యక్తుల్ని కూడా వారి పీకలు కోసి మొత్తం గొర్రెలు తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు. क्योंकि उस रात के समय उन्हें उनकी जान से मारकर भेड़ों को ले चले गए। అయితే ఆ తర్వాత వారు పట్టుబడ్డారు. उसके बाद वे पकड़े गए। అయితే అక్కడ మరి అమాయకులైనటువంటి గొర్రెల కాపరులు తమ ప్రాణాలు కోల్పోయారు. क्योंकि उस समय जो बेचारे के जो चरवाहे हैं अपने प्राण को खो दिए। అయితే దేవుడు ఆయన మనలను ఆయన కాపాడుతూ ఉన్నాడు. और परमेश्वर हमें हमारी वो रक्षा करता है। ఏమన్నాడు ఆయన? జకర్యా 13వ అధ్యాయం 7వ వచనం ఆఖరి భాగంలో చూసినట్లయితే क्या कहता है जकरिया की किताब 13वां अध्याय 7वां वचन में, గొర్రెలు చెదరిపోయినట్లు కాపరిని హతము చేయను, చిన్నవారి మీద నేను నా హస్తం ఉంచుదును. చిన్నవారి మీద నేను నా హస్తం ఉంచుదును. देखिएगा वो कहता है और बच्चों पर मैं अपने हाथ बढ़ाऊंगा। కనుక దేవుడు మన పైన తన హస్తాన్ని ఉంచాడు కనుక మనం సురక్షితంగా ఉన్నాం. परमेश्वर हमारे ऊपर अपने हाथ को बढ़ाकर रखा है, इसलिए हम जो सुरक्षित है। అక్కడ ఏదో తోటలోకి వెళ్ళి తిరిగి ఆ ఫలాలను వారు తినాలని అనుకున్నప్పుడు కూడా అక్కడ ఒక ఖడ్గము అడ్డు
అడ్డముగా ఉన్నట్లుగా మనం చూసాం. क्योंकि अदन की वाटिका में फिर दोबारा वे जाकर फल को नहीं खा सकते, वहाँ पे चारों तरफ ज्वाला में की तलवार को उन्होंने रखा है, కనుకనే అక్కడ వారు వెళ్ళలేకపోయారు. इसीलिए वे वापस वहाँ में जा नहीं पाए हैं। అదే విధంగా మనం జకర్యా 11వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో కూడా మనం చూసినట్లయితే जकरिया की किताब 13वां अध्याय 7वां वचन में मिल जाएगी। చదవండి. पढ़िए। నాకు కార్యము ఏమని వాడు అడగగా, వాడు ఈవిడను ప్రేమించిన వారిని వింటానని చెప్పగా, నాకు కలిగిన కార్యములను చెప్పడం. నన్ను ప్రేమించిన వారి వెంట నేను ఉండగా నాకు కలిగిన గాయములు. क्योंकि तब वो कहेगा ये वही है जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। కనుక ప్రభు మనం ప్రేమిస్తున్నాడు. क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करता ఆయన మన है, హృదయంలో ఉన్నాడు. हमारे मन में है। అయినప్పటికీ కూడా హృదయము ఆయన మన హృదయంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా అనేక మంది ఆయనను గాయపరిచే వారుగా ఉంటున్నారు. क्योंकि हमारा परमेश्वर में हृदय में होने पर भी ऐसे कई लोग हैं अपने परमेश्वर को घायल करते हैं। ఇవి నన్ను ప్రేమించిన వారి వెంట ఉండగా నాకు కలిగిన గాయాలని చెప్తూ ఉన్నాడు ఆయన. क्योंकि ये तेरी जाति में ये गाँव कैसे हुए, वे यही है मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। నేను ప్రేమించిన వారు నన్ను గాయపరిచింది. क्योंकि जिनसे मैंने प्रेम किया उन्होंने मुझे घाव लगाया है। కనుక ఈ లోకంలో చూసినట్లయితే అనేక మంది రక్షణ కొరకు ప్రభువు మరణించినప్పటికీ కూడా తిరిగి ఆయన గాయములను రేపుతున్నారు, ఆయన గాయపరుస్తున్నారు. क्योंकि इसी प्रकार परमेश्वर घायल होकर उन्होंने हमें उद्धार दिया है, पर हम फिर बार अपने परमेश्वर को घायल करते हैं। ప్రకటన గ్రంథం 7వ అధ్యాయంలో కూడా మనం చూసినట్లయితే प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय में मिले। ప్రకటన గ్రంథము प्रकाशित वाक्य 7వ అధ్యాయము 7वां अध्याय 17వ వచనం దయచేసి చదవండి. 17वां वचन पढ़ेगा। ఏలయనగా సింహాసన మధ్యమందుండు గొర్రెపిల్ల వారికి కాపరి అయి జీవజలముల బుగ్గల యొద్దకు వారిని నడిపించును. దేవుడే వారి కన్నుల నుండి ప్రతి బాష్ప బిందువును తుడిచివేయును. ఇక్కడ ఏమని వాక్యం గుర్తు చేస్తుంది? यह वचन हमें याद दिलाता है। ఏలయనగా సింహాసన మధ్య నుండి గొర్రె పిల్లవారికి కాపరి అయి జీవజలముల బుగ్గయొద్దకు వారిని నడిపించును. దేవుడే వారి కన్నుల నుండి ప్రతి బాష్ప బిందువును తుడిచివేయును. ఇంత గొప్ప బ్లెస్సింగ్ ఆశీర్వాదము దేవుడు ఇవ్వడానికి మన కొరకు కాచుకొని ఉన్నాడు. क्योंकि इतनी बड़ी आशीष जो हमें देने के लिए परमेश्वर जो सिंहासन के बीच में है और जो परमेश्वर की आंखों से सब आंसू को पहुंच जाता है। సింహాసనం మధ్య నుండి గొర్రె పిల్లవారికి కాపరిగా ఉన్నాడు. क्योंकि मेघना जो सिंहासन के बीच में है उनके रखवाली करता है। ఆయన మనల్ని తన ప్రాణాన్ని ఇచ్చి సహితము ఆయన మనల్ని కాపాడే దేవుడుగా ఉన్నాడు. क्योंकि अपना प्राण देने तक हमारी रक्षा वो करता है। ఆ విధంగా చేసి ఉన్నాడు. इस तरह उन्होंने किया है। అంత మాత్రమే కాదు, सिर्फ उतना ही नहीं, ఆయన జీవజలములకు బుగ్గయొద్దకు మనల్ని నడిపించేవాడిగా ఉన్నాడు. क्योंकि इतने लिए जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास हमें ले जाया करता है। వారి యొక్క కన్నుల నుండి వచ్చే ప్రతి బాష్ప బిందువును కూడా తుడిచివేసేవాడిగా ఉన్నాడు. परमेश्वर की आंखों से सब आंसुओं को पहुंच डालेगा। అయితే మానవుడు తన యొక్క సొంత ఆలోచనలతో సొంత ప్రయత్నాలతో అటు ఇటు కూడా తిరుగులాడుతూ ఉన్నాడు, వ్యర్థంగా ప్రయాసపడుతూ ఉన్నాడు. क्योंकि मनुष्य अपने सोच विचार के द्वारा आलोचना के द्वारा इधर उधर भटकता रहता है, व्यर्थ प्रयास करता है। ప్రభు చెప్తున్నారు, प्रभु जी कहते हैं పరలోకానికి వెళ్ళడానికి నేను మాత్రమే మార్గం అంటున్నాడు ఆయన. परमेश्वर कहता है स्वर्ग में जाने का मार्ग केवल मैं एक ही చాలా हूँ। స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు, स्पष्ट रूप से कहता है నేనే మార్గమును, मैं ही मार्ग हूँ నేనే జీవమునై ఉన్నానని చెప్తున్నాడు. और मैं ही जीवन हूँ कहता है। అయితే మానవుడు అతి స్వల్ప కాలం జీవించే ఈ లోక భోగాల కొరకే వ్యర్థంగా ప్రయాసపడుతూ ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నాడు. क्योंकि मनुष्य ये अल्प जीवन के लिए सुख विलास के लिए मनुष्य व्यर्थ अपने जीवन में प्रयास करता है। ఆది ఆదాము ఆ యొక్క జీవవృక్ష ఫలాలను తినేటువంటి హక్కును కోల్పోయాడు. आदि आदम ने वो जीवन के वृक्ष का फल खाने का अधिकार उन्होंने खो दिया। అయితే యేసు ప్రభు వారి ద్వారా మనం సదాకాలము ఆయనతో జీవించేటువంటి హక్కును ఆయన మనకి ఇచ్చాడు. क्योंकि पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सदा काल उनके साथ रहने का अधिकार हमें दिया है। అదే విధంగా అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క మరి ఖడ్గమును ఆయన తీసివేసి యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క శిలువ ద్వారా మనము నేరుగా వెళ్ళి అక్కడ మనము ఆ యొక్క జీవ వృక్ష ఫలాలను తినేటువంటి హక్కు, సదాకాలం జీవించేటటువంటి హక్కు, అదేవిధంగా ఏదో తోటలో ప్రవేశించేటువంటి ధన్యత తిరిగి ప్రభు యేసు క్రీస్తు వారి ద్వారా మేము కూడా పొందగలుగుతున్నాం. प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा उस
ज्वाला में जो पेड़ थे सब उन्होंने निकाल दिया और उसके द्वारा हम प्रवेश करते हैं उस अदन की वाटिका में और जीवन का वृक्ष का फल खाने का अधिकार में అయితే అపవాది ఆ యొక్క ధన్యతను మనం పొందకుండా ఉండాలని और जो शत्रु शैतान उसे उस धन्यता को हम ना पाने के लिए ఆ యొక్క పరలోకం నుండి త్రోసివేయబడినటువంటి లూసిఫర్ అనేటువంటి సాతాను రూపంలో మానవులను ఇప్పటికీ కూడా మోసగిస్తుంది. अभी जो शैतान जो लूसीफर जो है शैतान मनुष्य को अभी भी वो धोखा देता रहता है. అయితే మనకు చాలా మరి చైతన్యవంతులుగా జీవించాలని ప్రభు ఆశిస్తూ ఉన్నాడు. पर परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक अच्छा जीवन बिताएं करके परमेश्वर चाहता रखता है. అపోస్తలుడైన పౌలు గారు మరి ఆయన ధర్మశాస్త్రాన్ని అనుసరించి జీవిస్తున్నప్పుడు దేవుని బిడ్డలకు ఎంతగానో హాని చేసిన వాడిగా ఉన్నాడని చరిత్ర గుర్తు చేస్తుంది. क्योंकि जो व्यवस्था के अनुसार जो जीवन को बिताते थे रेतों के पौलुस तो उनको कितना ही वो सताता था तकलीफ देता था. ఆయన ఏ విధంగా సతాయించేవాడో తెలుసా? और किस रीति से उनको सताया करता था. క్రైస్తవ బిడ్డలను जो मसीहा जो लोग हैं ఆ దేవుని బిడ్డలను परमेश्वर के बच्चों को వారి గృహాల నుండి వారి యొక్క బిడ్డలు భార్య చూస్తూ ఉండగా బయటకు ఇచ్చుకొని వచ్చి ఆ యొక్క తాడులతో గుడాలు కట్టుకొని ఆ యొక్క యెరూషలేము దేవాలయం చుట్టూ కూడా ఈడ్చుకుంటూ తిరిగి హాని చేసినటువంటి వ్యక్తి. उनके बच्चों को उनके पत्नी या उनकी मां देखते हुए उन्हें घोड़े से बांधने का घसीट कर यरूशलेम के देवालय के चारों ओर चक्कर लगाता था. ఆ కనుక వారి యొక్క తల్లి అదే విధంగా ఆ యొక్క భర్త ఆ భార్య అదే విధంగా బిడ్డలు చూస్తూ ఉండగా ఆయన ఆ విధంగా పరిచర్చిగా ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉండేవాడు. क्योंकि उसकी जो पत्नी है उनके बच्चे भी देखते थे पर इसको देखकर वो अति आनंदित होता था. అదంతా కూడా ఒక కాలం. पर ऐसा भी एक समय था. అయితే ఆయన చెప్తున్నాడు, ఆయన తన సాక్ష్యాన్ని చెప్తున్నాడు తర్వాత. और उसके बाद अपनी साक्षी को बताता है. ఆ దేవుని కొరకై నేను ఎన్ని శ్రమలైనా పొందడానికి నేను సంతోషంగా ఉంటానని చెప్తున్నాడు. पर मैं परमेश्वर के लिए कितने ही कष्टों को सहने के लिए भी मैं आनंद से रहूंगा. అందుకని ఆయన అన్ని పత్రికలను రాయగలిగాడు. इसीलिए इतनी सारी पत्रिकाओं को उन्होंने लिख पाया है. అందుకని ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినప్పుడు కూడా తట్టుకోగలిగాడు. इतने कष्ट आने पर भी वो सह पाया है. దేవుని కొరకై వైరాగ్యంగా జీవించగలిగాడు. परमेश्वर के लिए हिम्मत से वो जीवन बिताया पाया है. నేను గురి యొద్దకు పరిగెడుతున్నానని చెప్పాడు. मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं करके उन्होंने कहा. ఆయన బిడ్డలమైనటువంటి యేసు ప్రభు వారి యొక్క బిడ్డలుగా దేవాది దేవుని యొక్క బిడ్డలుగా ఉన్న మనం కూడా అదే వైరాగ్యంతో జీవించినట్లయితే ఆ యొక్క జీవ జల వృక్షాల యొక్క ఫలాలను మనం తిని సదాకాలము జీవముతో ఆయనతో ఉండగల గొప్ప ధన్యత మనం అందరం కూడా పొందుతాం. हम भी उसी धैर्य के साथ यदि हम जीवन को बिताएंगे तो हम भी इस जीवन के वृक्ष के फल के पास जा सकते हैं और सिर्फ खाने का अधिकार हमें मिलेगा. అపవాది తీసుకొచ్చేటువంటి తంత్రాలను చాలా జ్ఞానయుక్తంగా ఎదిరించడానికి ఆత్మ ఖడ్గాన్ని తీసుకొని ప్రార్థనలో మనం ముందుకు వెళ్తున్నట్లయితే क्योंकि शैतान जो बातों को लाता है यदि प्रार्थना की तलवार को लेकर हम आगे चलते हैं. దేవుని యొక్క మరి నివాస స్థలంగా మనం కనబడుతున్నామని ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో చెప్పబడుతుంది. परमेश्वर के जो मंदिर जो निवास स्थल जो हम बनते हैं करके एफिसियों के पत्र में कहा गया है. మొదటి పేతురు కూడా మనం చూసినట్లయితే ఆత్మ సంబంధమైన మందిరముగా మనం కనబడుతూ ఉన్నాం. क्योंकि पत्रस में भी देखते हैं कि हम आत्मीय घर बनते हुए जा रहे हैं. దాని కొరకు మనం ప్రయాసపడినట్లయితే इसके लिए यदि हम प्रयास करते हैं దేవుడు గొప్ప ఆశీర్వాదాలను परमेश्वर बड़ी आशीषों को సదాకాలం కూడా ఆయనతో ఉండేటువంటి ధన్యతను और सदा उसके साथ रहने की जो धन्यता మన యొక్క బిడ్డలను కూడా దేవుని మార్గంలో నడుచుకునేటువంటి గొప్ప ఆశీర్వాదమును हमारे बच्चों जो है ये बड़ी आशीष जो है దేవుడు మనందరికీ దయచేయండి. परमेश्वर हम सभी को दे. అవి వాటిని విడిచిపెట్టి पर उससे छोड़कर ఇక లోకంలో ఉన్నటువంటి ఆశలను మనం ప్రేమించినట్లయితే यदि संसार की आशा से यदि प्रेम करें మనము ఉగ్రతను చూడవలసి ఉంటుంది. तो परमेश्वर का क्रोध को देखना पड़ेगा. కనుకనే మనము ఆ టేబుల్ మెసేజ్ లో కూడా అన్ని విషయాలు మనం చూసాం. हम टेबल मैसेज में ये इसी बात को हमने देखा है. ఆ ఒకవేళ నిన్ను నవమాసాలు మోసి నిన్ను కన్నటువంటి తల్లి ఒకవేళ మర్చిపోవచ్చేమో, అయితే నేను మర్చిపోలేదని చెప్తున్నాను. क्योंकि 9 महीने जो पेट में रखी जो माँ बोल सकती है पर मैं तुझे नहीं भूलूंगा करके उन्होंने कहा. మన యొక్క రక్షణ కొరకు మన యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని ఇవ్వడానికి మరి ప్రభువారు నీ కొరకు నా కొరకు కల్వారి శిలువలో తన ప్రాణాన్ని అర్పించాడు. क्योंकि हमें उद्धार देने के लिए और बचाने के लिए कलवरी क्रूस पर प्रभु जी अपने प्राण को दिया. ఆయన మనల్ని ఏమడుగుతున్నాడు? हमसे क्या पूछता है? ఈ యొక్క ఆదివారం పునరుద్ధాన దినం నాది, మీరు నా మందిరానికి వచ్చి నన్ను ఆరాధించండి. అది
మాత్రమే ఆయన ఎదురు చూస్తున్నాడు. और ये रविवार का दिन मेरा है और इस पुनरुत्थान के दिन मेरे घर आकर मेरी आराधना నేను పరిశుద్ధులను మీరు పరిశుద్ధంగా ఉండాలని ఆయన ఎదురు చూస్తున్నాడు. और जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र होकर के चाहता है। నాకు మీరు సాక్షులుగా ఉన్నారు. ప్రభువారు ఏ విధంగా ఈ లోకంలో జీవించారో ఆ విధంగా మీరు జీవించాలని ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు. तुम मेरे गवाह हो करके प्रभु यीशु मसीह जैसे मैं हूं वैसे ही तुम अपने जीवन को बिताओ। నిష్కల్మషమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించాలని ఆయన మన నుండి కోరుకుంటూ ఉన్నాడు. क्योंकि ये निष्कलंक जीवन को बिताने के लिए प्रभु हमसे चाहता है। వీటి ద్వారా మనం దేవుని రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోగలమని ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు. इसके द्वारा ही हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हो सकते हैं कहता है। ఆ రీతిగా జీవించడానికి ప్రయాసపడదాం. वैसे जीवन बिताने के लिए प्रयास करेंगे। జీవ వృక్ష ఫలములను మనం కూడా భుజించి సదాకాలం జీవితం ఉండడానికి దేవుడు సహాయపడుగా. जीवन का वृक्ष का फल खाने के लिए और उसका अधिकार डालने के लिए हम सदा वैसे जीवन बिताएंगे। ప్రభువు వచనాన్ని ఆశీర్వదించుగా. परमेश्वर वचनों को आशीष करे। మనం లేచి నిలబడి పాట పాడుకుందాం. खड़े होकर